जय जगन्नाथ आपण समस्त को मोर नमस्कार स्वागत करछि मु हमर एही चैनल को। आज हेउछि अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया रे आम ओडिया परंपरा अनुसार जदि कोनोसी नूतन कार्य करियार थाए एही तिथिटी सबठारु शुभंकर हेइ थाए। एही अक्षय तृतीया अवसर रे आमे हमर एही चैनल विषय रे आपण मानको अवगत करया को चाहूछु। प्रकृत रे चैनल रे आमे कोन पई करिछु, ए चैनल रे आमे कोन सब वीडियो आमे उपस्थापन करिवु। आमे ओडिशार ऐतिह्य परंपरा ता ऊपर वीडियो करू, जेमिति हमर पणा संक्रांति रो वीडियो रहिछि। सेति सहित बापांकर बहुत अनुभूति रहिछि, जंगल अनुभूति टू आरंभ करी साइकेल यात्रा एवं तांको समय रे बहुत प्रकार अनुभूति जोड़ा मते बहुत एक्साइटिंग फील हुए। तो मु भी भाबुछि हम समस्त को मध्ये भल लागिवो सेही वीडियो भी रखिबा। तापरे बापांकर वनौषधि जंगल अनुभूति सहित जंगल औषधि विषय रे मध्य विभिन्न प्रकार प्रकृति विषय रे आमे वीडियो करि परिबा। एवं जदि अलगा किछि सजेशन अछि आपण मध्य कमेंट बॉक्स रे कहि परिबे। तो एठी एई वीडियो माध्यम रे मु रिप्रेजेंट करूछि हमर एई नुवा जेनरेशन को, जोथरे जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल बेसिकली। तो आमे सब प्रकार एई नुवा जेनरेशन शब्द सहित नुवा जेनरेशन को मु रिप्रेजेंट करूछि। बापा रिप्रेजेंट करूछंती हमर तांको समयर तांको पीढ़ी को। तो सेथि पई आम दि जन को भितर जो कथोपकथन हबो सेथिरे जो कन्वर्सेशन डा हबो से कन्वर्सेशन ने मु टिके आधुनिक विज्ञान सम्मत धारणा रक्षा कला बेले बापा तांको गोष्ठी तांकर जो पीढ़ी तांको आमर जो सब वयोज्येष्ठ अछंती आमर गुरुजन अछंती तांकर कोन मनोभाव रहिछि, तांको मन रे कोन भावना रहिछि सेही सब ऊपर कहबे। एही प्रकार रे आमे हमर वीडियो गुरा को छाड़ीबा को चेष्टा करबो। एथि सहित बापा साहित्य दिगरे एवं समाज सेवा दिगरे अछंती, मु पेशा रे मोर विज्ञान दिगरे अछि, सेटा मध्य हमर कन्वर्सेशन नो पार्ट रहिबो। ता सहित मध्य आजिकाली पिला मानक सहित मु जड़ित अछि, शिक्षा व्यवस्था रे अछि। तो सेथि प्रति सेथि पई मु चेष्टा करिवि हमर जो सब क्यूरियोसिटी रहिछि हम जेनरेशन नो पूर्व जेनरेशन थारु आमे जा जानिबा को चाहूछु सेटा मते पचारि परिवि। या माध्यम रे बाप पुओंक भितर जो कन्वर्सेशन तार मध्य आपण मजा उठै परिबे। तो एथि सहित आजिर जो वीडियो रहिछि आजि वीडियो रे आमे कहिबा आमे ए वीडियो आमे ए चैनल बनैछु काहेकि ए चैनल रो आवश्यकता कोन, ए समाज रे ए चैनल रो भूमिका कोन। तो मु कहिबि बापा को बापा आरंभ करिबे। समस्त नमस्कार, मु बाउरी बंधु पटनायक छेलदार कहूची। तो बारे सबुत खुशी लगुची जे मु मो बयसर लोक मोठू जो माने अधिका बयसर लोक अछंती एवं मोठू सान पिला जो मो पु बयसर अछंती जाऊ जेनजी कहउछंती, जो माने कि नेपाल रे परिवर्तन कर देले सारा पृथ्वी रे सेमानकर आंदोलन सेमानकर नूतन चिंताधारा आसुची। तेणु सेमानकु बहुत बहुत मु अभिनंदन करुची जे सेमाने आसुचंती ए चैनल देखिबा को आगे आछंती। वास्तविक आम बयस रे मु फास्ट देखियो गले आम बयसर पिला माने मोबाइल रे जोथिबा कंटेंट यूट्यूब हैला, इंस्टाग्राम हैला बहुत कंज्यूम करंदे, बहुत कंटेंट देखंदे। तो सेथि पई मु भी देखिछि समस्त स्टेटस और स्टोरी रे ओडिया विषय रे भलो पांती पकेइबा को, ओडिसा विषय रे पकांती। ओडिया भी से माने ओडिया हिसाब रे निजको देखैबा को मध्ये बहुत गर्व अनुभव करंती, कारण हमर वर्तमान रो पीढ़ी रो सेटा ଗୋଟେ ଭଲ गुण जे निजर निजत्व को देखैबा आमे कोठी डरुना। तो सेथि पई मु प्रथमे पचारिबी जे आपण तम पीढ़ी लोक मानक मानसिक स्तर रे कोन रहिछि, आमे काहेकि आम जेनरेशन काहेकि इंटरेस्ट नबो ओडिसा रो ऐतिह्य ऊपर, ओडिसा रो पास्ट ऊपर, ओडिया ऊपर। कारण भविष्यत रे इंग्लिश द्वारा सबुआडे आमे कम्युनिकेशन करि पारुछु, सबुआडे जानि पारुछु। तो ओडिसा सहित हमर जो कनेक्शन ता रहिछि ओडिया भाषा प्रति जो रहिछि तार प्रकृत कोन रहिछि, आवश्यकता कोन रहिछि, आमे काहेकि सिखिबा दरकार, आमे काहेकि ता सहित कनेक्ट करिया दरकार, निजको आमे परंपरा सहित काहे कनेक्ट करिया दरकार। हां, एटा तो गोटे बड़ प्रश्न। गोटे कथा अछि गंगाधर मेहरंकर कथा
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ମା ଆଉ ମାତୃଭାଷା, ହୁଁ। ମାର ଭାଷା। ଆମେ ହଉଛେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଜନନୀ ମା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜନନୀ, ଆମର ଭାଷା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେଇ ଭାଷାରେ, କାହିଁକିନା ମାର ଭାଷା, ମାର କଥା ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ବହୁତ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଭାଷା ଜାଣିପାରିବା, ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବା, ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିବା, ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏଇ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଏଇଥରେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅରୁଣାଚଳ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠି ସେ ଜଣେ ଯୋଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଆସାମରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ମାନେ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଆମର ମାନେ ଚରଣ ଧୂଳି ନେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏତେ ବିଶାଳ, ଆଜି ଆସାମର ସୀମାରେ ମାନେ ପୁରା ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ସେଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଠାକୁର ଯଦି ଆମର ସେ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବିଶାଳ, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ନିଜର ଯୋଉ ପରିଚୟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ମା ହେଲେ ପରିଚୟ, ସେମିତି ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବିଶାଳ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଲେ କଣ, ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଯୋଉ ହୀନମନ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି, ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଯୋଗେଇବ। ଆମେ ବହୁତ ମହାନ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ମାନେ ତମ କଥାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ପାଇଲି, ବୁଝିଲି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ନବା, କାହିଁକି ପୁରା ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ଯଦି ଆମକୁ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଯଦି ଶୋ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ରୁଟ୍ସ ଯୋଉଟା, ଆମ ନିଜର ମୂଳ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଉପରେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଏ। ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଧର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ କହିପାରୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ ନାମୀ ଦାମୀ କଲେଜରୁ ଆସିଛି ପାସ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏଠି ପାରିବା। ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ସେଠି ନିହାତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭାରତରେ ଆମେ ହେଲେ ପୁରା ଭାରତ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ, ପୁରା ଭାରତରେ ଆମେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ। ତ ସେଇଟା ଆମର ପରିଚୟ। ତ ଆମ ପରିଚୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଉଡ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିବା, ଓଡ଼ିଆ କେତେ ଭଲ, ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଅଧିକା ଐତିହ୍ୟ ତାର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିବେ, ତ ନିହାତି ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ବି ପାଇପାରିବା। ତ ଆଜ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ, ଏଇ ଜେନେରେସନର ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆମେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ କଣ ସେଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଡରୁ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଛେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ପାଷ୍ଟ କଣ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଜାଗାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏଇ ଆମର ଜାତି ଭିତରେ। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ମାନେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ
ସିଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ଆମର ଗୌରବ। ତେଣୁ ମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ଓଡିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ପ୍ରଥମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ହେଇଥିଲା, ଆମର ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆମର ହେଇଛି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଆମର ହେଇଛି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛେ ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ଆମର ଜାତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ତାକୁ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବହୁତ ପଛରେ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯୋଉ ହୃଦୟ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଓଡିଆ ସବୁ ଦାନ କରିବାଠୁ ଧରି ନିଜେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ ସେବା ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଧମନୀରେ ବହୁଛି କେମିତି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଡିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀର ଜାତି, ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ଲଢୁଆ ଜାତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାତିକୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଦାୟାଦ, ଯୋଉ ଜେନ୍ ବା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ହବା କଥା। ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଇତିହାସ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ରଚନା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ହୀନମନ୍ୟତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଆମେ ହଉଛେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ ଭାବନା ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମର କାବ୍ୟ ଗାଥା ବହୁତ ଅଧିକା, ଓଡିଆ ଭାଗବତଠୁ ଧରିକି ସାରଳାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଓଡିଆ ଗଜପତି ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ ଅଧିକା। ତାପରେ ଆମ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବି, କୋଣାର୍କଠୁ ଧରି ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟର ମନ୍ଦିର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବି ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଭାରତର ଠାରୁ ଓଡିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତିଶତ, ଫରେଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ଭଲ, ଯୋଉଟା କି 32% ରହିବା କଥା ସଷ୍ଟେନ ହବା, ଆମର 33%, ସେଟା ବି ଅଧିକ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଶିମିଳିପାଳ ଆଉ ଚନ୍ଦକା ଆଉ ଚିଲିକା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଭିତରକନିକା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବି ଅଛି। ତା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବି ବହୁତ। ଆମ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଖଣି ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି। ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଧରିକି ବୁଲିବା ସ୍ଥଳୀ ଧରି ସବୁ ଅଛି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ବରଫପାତ ଜାଗା ବି ଅଛି, ଯୋଉଠି ବରଫ ବି ପଡେ। ତ ଓଡିଶା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଓଡିଶା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଫେମସ ହେଲା ତା ଖାଇବା ପାଇଁ, 56 ଭୋଗ, ଯୋଉଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ତ ଓଡିଶାରେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ମାନଦଣ୍ଡ, କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଟପ୍ ବେଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ସବୁ ତ ଓଡିଶା ପାଖରେ ଅଛି। ତ ତ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଖାଇବାଠୁ ଧରି ସବୁକିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାଙ୍କର ଏକତା ବି ଅଛି। ଯୋଉ ବାହାରର କୌଣସି ଯଦି ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଗଲା, ସେ ବାତ୍ୟା ହଉ, ଝଡ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ନବା ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ହଉ, ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ। ତ ସେତିକି କହି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এইভাবে ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସିବ ଏବଂ କଣ କଣ ଆଉ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ମାନେ ମତାମତ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।